D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। तरन तारण में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामला सेहत विभाग से जुड़ा हुआ है। अगर तरन तारण के सिविल सर्जन चौकस ना होते तो शायद ये मामला पकड़ में कभी आता ही ना। आपको बता दें कि तरस के आधार पर नौकरी पाने का ये फर्जीवाड़ा कब से चल रहा है पता नहीं चल पाया। क्या ये केवल तरन तारण जिले में चल रहा है या पंजाब के और भी जिलों में ऐसा खेल चल रहा है, ये सब बातें अभी भविष्य के गर्भ में हैं। एक 6 दर्जाचार कर्मचारियों को मरा हुआ बताकर उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दे दी गई और देखिए ये कैसी गनीमत है और किसी ने जांचने की कोशिश तक नहीं की। इन परिवारों को 1-1 लाख रुपया मुआवजा भी दिया जा चुका है। हमारी जानकारी के मुताबिक ये फर्जीवाड़ा वर्ष 2019 और 20 का है। हैरानी की बात यह है कि सेहत विभाग के रिकॉर्ड में जिन लोगों को मरा हुआ बताया गया वह कौन है ये किसी को पता नहीं। उनके आश्रित अपने परिजनों को मरा हुआ बताकर मुआवजे की 1-1 लाख रुपए राशि भी दे चुके हैं और सरकारी नौकरियां भी ले चुके हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को इस तरह से जाली दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पर रखा गया उनसे मोटी रकम भी वसूली गई है। खास बात यह है कि यह सारा फर्जीवाड़ा मियां विंड ब्लॉक के तहत होता रहा। जानकारी ऊपर तक है या नहीं ये अभी तक जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या केवल ये लोग अपने स्तर पर ही इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे थे या फिर इनके साथ विभाग के कुछ आला अधिकारी भी मिले हुए हैं, ये अभी जांच का विषय है। वैसे तो आला अधिकारियों की मिली भगत के बिना इतना बड़ा गोलमाल होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कई लोग इसमें हैं जिनका कभी सेहत विभाग के साथ कोई नाता ही नहीं रहा। वह कब मेरे उनका सर्टिफिकेट कैसे लिया गया, जाली दस्तावेज कैसे बन गए, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। ये सब तो जांच के बाद ही सामने आएगा। शायद ये पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर सिविल सर्जन डॉक्टर रोहित मेहता के पास जब एक व्यक्ति अपनी ज्वाइनिंग देने के लिए आया तब उन्होंने दस्तावेज खंगाले तो उस पर जिस व्यक्ति को मरा हुआ बताया गया था, डॉक्टर रोहित उसे जानते तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस युवक से पूछा कि इसकी मौत कैसे हुई थी, तो वह घबरा गया, कुछ सही जवाब नहीं दे पाया। इससे पहले कि डॉक्टर मेहता कुछ कर पाते वह व्यक्ति दफ्तर से चला गया और मामला पकड़ में आ गया। डॉक्टर रोहित मेहता क्योंकि सिविल सर्जन बनने से पहले मियां विंड में ही तैनात थे, उनकी ओर से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया था ताकि इसका पर्दाफाश किया जा सके। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से ही तमाम सबूत जुटाए गए। कहीं ऐसा खेल पूरे पंजाब में तो नहीं चल रहा, ये बहुत बड़ा सवाल अब लोगों के जहन में दौड़ रहा है। अब जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी तरफ से भी डॉक्टर रोहित मेहता को धमकाया भी जा रहा है। इसी को लेकर हमने सिविल सर्जन डॉक्टर रोहित मेहता से बात की। आइए आपको बताते हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं तरन तारण के सिविल सर्जन डॉक्टर रोहित मेहता, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ DHS 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਲੱਬ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕ ਬਦਲਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕ ਬਦਲੀ ਜਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ DHS ਆਫਿਸ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੋਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਛ ਐਨੋਨਿਮਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਬਾਏ ਨੇਮ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਸਰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਸਰ ਟੋਟਲ 6 ਨੇ
ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਲੀਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਲਮੋਸਟ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੀਗੇਸੀ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਬੀ ਇਹੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਲਾਕ 'ਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੈ 1-1 ਲੱਖ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਿਤੇ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਥ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ DHS ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏਗਾ ਉੱਦਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ? ਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ SMO ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ 6 ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, 2 ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ DHS ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ ਫਰਦਰ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਰ ਉਹ ਜਦੋਂ DHS ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ 6 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ DHS ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ DHS ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਕੌਣ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ GB ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੱਥ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ DHS ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਦਲਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਲਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਭੀ ਸਿਰਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਤੱਥ ਉਹ ਕੋਖਣਗੇ DHS ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਸੋ ਕੋਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਨੋ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਦ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਗੇ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਠੀਕ ਆਇਆ, ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ लगे हुए ਸੀਗੇ, हो सकता कि उन्होंने उससे ऊपर भेजता हो। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे तरन तारण के सिविल सर्जन डॉक्टर रोहित मेहता, जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा पकड़ा है। अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि इन्हें इंतज़ार है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की ओर से इन्हें कोई दिशा निर्देश आएंगे। लेकिन ये क्या मामला सिर्फ तरन तारण में ही था या ये पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि ये अकेले आदमी का काम नहीं है, इसमें चंडीगढ़ के लोग भी शामिल हो सकते हैं। हमारी भी सरकार से दरख्वास्त है कि इसकी गहन जाँच होनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उनसे एक तो पैसे की भरपाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा संदेश जाना चाहिए, ऐसी एग्जाम्पल सेट की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा ना कर सके। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।